लोकसभा चोण नहीं लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। न्यूज़ 18 ते बोले कैप्टन पटियाला तो प्रनीत कौर होणगे भाजपा उम्मीदवार। कैप्टन अकाली दल नाल गठजोड़ दी खुल के कीती हमायत। विरोधियां ने साधे निशाने। आप बोली थैलियो बाहर आई बिल्ली। तां कांग्रेस ने अकाली दल नूं पुछया किसानी दी गल करन वाले हुण किस दे नाल। अंदोलनकारी किसानां ने केंद्र सरकार दा एमएसपी वाला नवा फॉर्मूला कीता रद्द। कहा नवे प्रपोजल च कुछ भी नहीं। कल सवेरे 11 बजे दिल्ली वाल कूच करन दा कीता ऐलान। केंद्र दी एमएसपी वाली नवी तजवीज संयुक्त किसान मोर्चे ने भी कीती रद्द। कहा एमएसपी दी लीगल गारंटी ते स्वामीनाथन दे फॉर्मूले तो घट कुछ भी मंजूर नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा अज तो बीजेपी लीडरां दे घरां दा करेगा घेराव। 22 तरीक तक बीजेपी लीडरां दे घरां बाहर होणगे प्रदर्शन। टोल भी रहणगे फ्री। चंडीगढ़ मेयर चोण केस च अज अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाए सारे बैलेट पेपर्स ते वीडियोज। कोर्ट अज सुना सकती है अहम फैसला। चंडीगढ़ बीजेपी लीडर दविंदर बबला दा फार्म हाउस कीता सील। मोहाली दे मुल्लापुर स्थित फार्म हाउस ते गमाडा ने कीती कार्रवाई। बबला बोले आप शामिल ना होने करके मेरे खिलाफ होया एक्शन। हरियाणा दा बजट इजलास अज तो होवेगा शुरू। सवेरे 11 बजे गवर्नर दे संबोधन नाल होवेगा आगाज। विधानसभा चोणां तो पहला सरकार दा आखिरी बजट। पंजाब सने उत्तर भारत के कई हिस्सों च पिया मींह। देर रात ट्राई सिटी च हुई गड़ेमारी। 50 तो 60 किलोमीटर की रफ्तार नाल चलियां हवावां। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली खबर दे नाल जो कि किसानां दे नाल जुड़ी हुई है। सेंटर दे वल्लों केंद्र सरकार दे वल्लों नवा प्रपोजल दिता गया सीगा, पर जो नवा प्रपोजल है, नवा ऑफर है, किसानां दे वल्लों रद्द कर दिता गया। दिल्ली कूच दा ऐलान किसान दे वल्लों कीता गया। आंदोलनकारी किसानां दे वल्लों केंद्र दा प्रपोजल रद्द कर दिता गया है, रिजेक्ट कर दिता गया है। एमएसपी ते केंद्र दे वल्लों आज जो नवा फॉर्मूला दिता गया सीगा वो मंजूर नहीं है। किसान आगुआं दा कहना इस विचाले 21 तरीक यानी कि कल 21 तरीक नूं सवेरे 11 बजे दिल्ली वाल कूच करांगे। किसान लीडर दा बयान सामने आया है। दिल्ली वाल शांतमई तरीके नाल कूच किया जाएगा। इस विचाले किसान लीडर का कहना है कि नवे प्रपोजल की पड़ताल की है, कानूनी माहरां दी सलाह ली गई है, कुछ नजर इस च नहीं आया। सारियां फसलां ते एमएसपी देण दे लई 1,75,000 करोड़ की जरूरत है। गलबात लई असी अगे भी तैयार है, यानी कि जो किसान आगुआं का कहना है कि जो गलबात लई असी अगे भी तैयार है। पर आज जो नवा प्रपोजल केंद्र दे वल्लों चौथे गेट की मीटिंग जो है ऑफर किया गया सीगा उसनूं रिजेक्ट किया गया है। केंद्र ने एमएसपी ते दिता सीगा नवा फॉर्मूला। जिक्रयोग है कि 5 नवीं फसलों ते एमएसपी का फॉर्मूला दिता गया सीगा। दालां कपा यानी कि कॉटन ते मक्की ते एमएसपी का प्रस्ताव सीगा ते किसानां नूं 5 साल दे लई अग्रीमेंट करना सीगा, करार करना सीगा। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने एनसीसीआई नेफेड दे नाल कोऑपरेटिव सोसाइटीज नाल करार करना सीगा ते इस दे विचाले केंद्र दे वल्लों कहा गया सीगा कि आ जो पूरा है इस दे लई जो है ऐप भी बनाई जाएगी। बदलीਆਂ फसलां उगाउण वालियां नाल आ करार होएगा। एमएसपी ते खरीद दे लई कोई लिमिट नहीं होएगी। पर जो नवा फॉर्मूला नवा प्रपोजल केंद्र दे वल्लों अगे किया गया सीगा वो किसान लीडरां दे वल्लों रिजेक्ट कर दिता गया। ते हेठले पासे तुहानूं विखा भी रहे हैं कि केंद्र दा किसानां ने एमएसपी दा ऑफर सीगा वो रिजेक्ट कर दिता है। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को कि वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। जी पहले क्या ना इसकी पड़ताल करांगे, ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। जिस वेले ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨਾਲ बैठ के गल हुई, ਘੋਖ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
एक्सपर्ट ये कह रहे ने साउथ के बड़े एक्सपर्ट ने, बड़े सियाने एक्सपर्ट ने, वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपए के साथ तो पूरे देश की फसल खरीदी जा सकती है, इतने बोझ पड़ेगा। और ये हम सोचिए, हम मूर्ख बनेंगे कि इनको ये कहें कि आप इतने बोझ से इतने ही किसानों का मतलब काम करो, बाकी सब पूरे देश को कहे छोड़ देंगे। सो इसलिए हमारे ये जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे देश के किसानों के हित का ध्यान रखा जाए। ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਪਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ? ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੋਗੇ? ਹਾਂ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈ ਇੰਦਰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ। ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੇहद ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ जो परनीत कौर ने वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले ही साल फरवरी के महीने परनीत कौर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह दी वाइफ ने उन्होंने वालों जो है वो पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसने सस्पेंड किया कितना कितने पार्टी विरोधी गतिविधियां के चलते एक्शन कांग्रेस पार्टी के वालों लिया गया सीगा। इल्जाम परनीत कौर ते लगाए गए थे कि जो भी कांग्रेस के प्रोग्राम्स होंगे ने, रैलीज होंदियां ने, एक्टिविटीज होंदियां ने, उस परनीत कौर हिस्सा नहीं लेंदे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह सितंबर 2022 ही बीजेपी शामिल हो गए थे। कितना किते अपने हसबैंड ਨੂੰ सपोर्ट करने के भी इल्जाम ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪ ਚੋਣ नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं लड़ रहा। मेरी तो वाइफ है पटियाला में जी, और पटियाला सीट आई होप शी विल फाइट एंड काफी काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहाँ। एंड जी। मेरी बेटी लगी हुई है पटियाला सीट में, वो तो असेंबली में देखेगी अपना टाइम। आप कह रहे हैं कि तो पटियाला से आपकी पत्नी जो है वो हाँ, वो तो लड़े। शी 5 बार लड़े हैं, 1 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं। जी। बहुत बेटर रिकॉर्ड के दे भी, जी इससे रिकॉर्ड क्या है? अच्छा जी, तो आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं लड़ रहा। मेरी तो वाइफ है पटियाला में जी, और पटियाला सीट आई होप शी विल फाइट एंड काफी काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहाँ। एंड जी। मेरी बेटी लगी हुई है पटियाला सीट में, वो तो असेंबली में देखेगी अपना टाइम। आप कह रहे हैं कि तो पटियाला से आपकी पत्नी जो है वो हाँ, वो तो लड़े। शी 5 बार लड़े हैं, 1 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं। जी। बहुत बेटर रिकॉर्ड के दे भी, जी इससे रिकॉर्ड क्या है? अच्छा जी, तो आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं लड़ रहा। मेरी तो वाइफ है पटियाला में जी, और पटियाला सीट आई होप शी विल फाइट एंड काफी काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहाँ। एंड जी। मेरी बेटी लगी हुई है पटियाला सीट में, वो तो असेंबली में देखेगी अपना टाइम। आप कह रहे हैं कि तो पटियाला से आपकी पत्नी जो है वो हाँ, वो तो लड़े। शी 5 बार लड़े हैं, 1 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं। जी। बहुत बेटर रिकॉर्ड के दे भी, जी इससे रिकॉर्ड क्या है? अच्छा जी, तो आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं लड़ रहा। मेरी तो वाइफ है पटियाला में जी, और पटियाला सीट आई होप शी विल फाइट एंड काफी काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहाँ। एंड जी। मेरी बेटी लगी हुई है पटियाला सीट में, वो तो असेंबली में देखेगी अपना टाइम। आप कह रहे हैं कि तो पटियाला से आपकी पत्नी जो है वो हाँ, वो तो लड़े। शी 5 बार लड़े हैं, 1 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं। जी। बहुत बेटर रिकॉर्ड के दे भी, जी इससे रिकॉर्ड क्या है? अच्छा जी, तो आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं लड़ रहा। मेरी तो वाइफ है पटियाला में जी, और पटियाला सीट आई होप शी विल फाइट
एंड काफी काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहाँ। एंड मेरी बेटी लगी हुई है पटियाला सीट में, वो तो असेंबली में देखेगी अपना टाइम। आप करेंगे तो पटियाला से आपकी पत्नी जो है वो हाँ, वो तो लड़े, शी 5 बार लड़े हैं, 1 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं। जी। बहुत बेटर रिकॉर्ड के दे भी, जी इससे रिकॉर्ड क्या है? अच्छा जी। तो ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ 2020 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ बेहद ही नजदीक ने। हाल ही आज जानकारी सामने आई सी कि सीट शेयरिंग ते गालबात हो रही है, पर सीट शेयरिंग ते कोई गालबात किसे सिरे नहीं चढ़ पाई। इस विचाले जो श्रोमणी अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों 8 ते 5 दा है जो फॉर्मूला जो रेशो है वो ऑफर की गई है बीजेपी दे वल्लों, पर जो कोई सिट्टा नहीं निकलिया। ते हुण जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो साबका सीएम ने उन्हां दे वल्लों न्यूज़ 18 नाल गालबात की गई ते उन्होंने एक वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा कि बीजेपी दा अकाली दल नाल गठजोड़ होना चाहिए है। मैं खुद जेपी नड्डा नूं गठजोड़ करने लई कहा ते बीजेपी ते श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ ते जल्द फैसला लवांगे। सुनील जाखड़ जो पंजाब बीजेपी प्रधान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो भी इस गठजोड़ दे इस कोलिशन दे हक च ने। गठजोड़ जरिए ही विरोधी धिरां नूं असीं हरा सकदे। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਬਿਕਮ ਅ ਫਾਰਮੀਡੇਬਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਆਗੇ ਹੋਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਓਪਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 5 ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਲੈਸ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ। that is not a question but ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। that will be the best ਜੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਰਾਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ। इस विचाले दस कि कांग्रेस तो लैके आम आदमी पार्टी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बयान ते निशाने साधे गए ने। जिक्रयोग है कि 2020 किसानी आंदोलन दे दौरान ही जो गठजोड़ सीगा श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी दा खत्म होया सीगा ते हुण एक बार फिर तो किसानी आंदोलन 2 चल रहा है। ते कांग्रेस तो लैके आम आदमी पार्टी दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कई तरह के निशाने साधे गए ने। एक एक करके तुहानूं सुनाने हैं कि कुछ जो है विरोधी धिरां दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इस बयान ते कहा गया है। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਉਹ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਨੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਂਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1997 ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਚਲੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਪੀਜੀਆਈ, ਏਮਜ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਫੇਰ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭਾਜਪਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡੀ, 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੋalition ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡਲ ਸਤਰ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਰ ਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਤਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠਕਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਕਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ